रब नूं होर कोई पा ही नहीं सकता, सिर्फ अमृतधारी गुरसिख संगत विच पा सकता है। 6 दर्शन तरसन घने, गुरमुख सतगुरु दर्शन पाया। गुरमुख सतगुरु, गुरमुख गुरु वाला बन के, गुरमुख का मतलब हुंदा गुरु वाला बन के, गुरमुख सतगुरु दर्शन पाया। 6 दर्शन सारी सृष्टि के लोग 6 भेखां विच हन, जोगी, जंगम, जैनी, सन्यासी, विरागी, मदारी, तो अगों इन्हां दी किस्मां हन। तो सारे रब नूं लभदे फिरदे हन। सो 6 दर्शनां वाले भी रब दे, गुरु नानक दे, बाबे नानक दे दर्शनां नूं तरसदे फिरदे हन। पर अमृतधारी गुरसिख भाव बाबे नानक दी चरनी लग के बाबे नानक दा दर्शन कीता। सुरती दी खेड़ है, सुरत निरोल बख्शिश। बाबे नानक तो बगैर बख्शिश कौन करे? दर्शन आप किसी नूं नहीं होने तां बख्शिश किवें होवे? 6 शास्त्र समझावने, गुरमुख गुरु उपदेश दरड़ाया। 6 शास्त्र भी समझाउंदे हन, पर उन्हां नूं आप रब दी समझ नहीं। गुरु नानक दी चरनी लग के गुरु बाबा नानक जो आप ही रब है, रब दी सिक्ख्या पक्की करा दिंदा है। राग नाद विस्माद विच गुरमत सतगुरु शब्द सुनाया। 6 रागां दे गाउण वाले भी हैरान हो रहे हैं कि जिन्हां ने बाबे नानक दी मत लई है, बाबे नानक ने उन्हां नूं अंदरों ही वाहिगुरू सिमरन दा जाप सुना दिता। वाहिगुरू वाहिगुरू होई जा रहा, सतगुरु शब्द सुनाया। 6 रुत्ती कर वर्तमान, सूरज एक चलत वरताया। 6 रुत्तां जो वरत रही हन, सब सूरज एक ही होण दा कौतक वरत रहा है। तो कुदरत की बेअंतता है। तो धरती 1,08,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड नाल आकाश विच घूम रही है। कौन घुमा रहा? धरती नूं आकाश विच आसरा किसदा है? तो उसकी बनाई कुदरत नूं बंदा देख के हैरान रह जांदा। 6 रथ साओ न पाइनी, गुरमुख सुख फल पिरम च खाया। ये अमृतधारी गुरसिखां दे नूं बाबे नानक ने मनुखा जन्म दा मनोरथ सਦੀवी सुखां दी प्राप्ति मानन लई अंदरों अमृत रस च खाया है। उस रस दी खेड़ स्वाद नूं तां 6 रस भी नहीं जाणदे। अमृत रस बहुत उच्चा है। जति सती चिर जीव ने चक्रवर्त होए मोहे माया। जति सती लंबी उम्र भोगण वाले चक्रवर्ती राजे भी इस अमृत रस दे आनंद नूं नहीं जानदे, नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि सारे मायावी दे मोह विच हन। शरीर तो तां उठण निर्मोह होण तां पता लगे, पर बख्शिश तो बगैर निर्मोह किवें होई है? साध संगत मिल सहज समाया। अमृतधारी गुरसिख बाबे नानक दा पुत्तर साध संगत विच मिल के सिमरन विच सुरत जोड़ के सुन समाध विच रब विच लीन हो गया। होर कई लीन हो ही नहीं सकता। किवें होएगा? रब ही बाबा नानक है, रब ही बाबा नानक बन के आया। बाबा नानक ही रब है, किवें लीन हो जाओगे? पौड़ी 8वीं। सिमरन की कमाई संगत विच हुंदी है। तो 7 समुंद समाइल है, भवजल अंदर रहे निराला। 7 समुंदरां दुनिया में 7 समुंदर हैं। 5 ज्ञान इंद्रे, बुद्धि ते मन। तो जदों गुरसिख की सुरती लगती है तो रब विच लीन हो जाता। लीन हो गया तो रब वर्गा हो गया। रब हो गया तो गुरु नानक दा पुत्र गुरु नानक बन गया। हुण 7 समुंदरां दी की चीज़ है? 7 चमचे पानी। तो अमृतधारी गुरसिख वाहिगुरू सिमरन विच सुरत जोड़ के लीन रहिंदे। तो 7 समुंदर पार कर लेंदे। 5 ज्ञान इंद्रे मन बुद्धि ते उत्तों उठ के 10वें द्वार च आ जांदा है। शरीर तो निर्मोह हो गया। दुनिया विच जे अग दा ईरखा दा विकारां दा समुंदर है, उस तो निर्लेप रहिंदा है। हुण उसनूं कोई अग माया दा सेक विकारां दी ईरखा दी अग लग ही नहीं सकदी। सत्य दीप हनेर है, गुरमुख दीपक शब्द उजाला। दीप दुनिया के 7 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ, यूरोप, अमरीका, अफ्रीका, 7 सब कॉन्टीनेंट। हनेर है, रब है पर दिसदा नहीं। घुप हनेरा है, उजाला प्रकाश। 7 दीपां विच रब दा प्रकाश, पर मनमुख ਲਈ घुप हनेरा।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਭੇਖੂ ਤੈ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੱਤੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਸਹਿਜਪੁਰੀ, ਸੱਚੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪੁਰੀਆਂ ਸਵਰਗ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਆ ਸੋਧੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਸਹਿਜ ਅਡੋਲਤਾ। ਸੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਪੁਰੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਹਿਜਪੁਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੱਤੇ ਰੋਹਿਣ 7 ਵਾਰ ਸਾਧੇ ਫੜ ਫੜ ਮੱਥੇ ਵਾਲਾ, ਰੋਹਿਣ ਰੋਹਿਣੀ, ਸੱਤੇ ਵਾਰ ਸੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਬ੍ਰਹਸਪਤ, ਸੱਤੇ ਨਛੱਤਰ ਸੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿੱਤ ਲੈ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਂਡਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਮੰਗਲ ਤਾਰਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਭ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਬੋਤਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕੁਦਰਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਪ ਸਗਨ ਤੇ ਸਕੋ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਓਏ। ਤ੍ਰੈ ਸੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਰ 20 ਕੀਓ ਲੰਘ ਸੁਖਾਲਾ, ਤ੍ਰੈ 3 ਸੱਤੇ 7 ਪਤਾਲ 7 ਆਕਾਸ਼ 7 ਦੀਪ 21 20 ਕੀ ਉਲੰਘ ਸੁਖਾਲਾ। ਤੋ 21 ਆਤਮਕ ਪੱਖ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੋ 3 ਤੇ 7 10 ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ 7 21 ਵੀ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 10 ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ 21 ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਤੇ ਸੁਰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਸੱਤੀ ਧਾਰੀ ਪਾਰ ਪਿਆਲਾ, ਸੱਤੇ ਸੁਰਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾ ਥਾ ਨੀ, ਸੱਤੀ ਧਾਰੀ ਸੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ, ਪਿਆਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ। ਤੋ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਸੁਰਾਂ ਸੱਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਤਤ ਕੱਢੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੌੜੀ 9। ਮਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੋ 8 ਖੰਡ ਪਖੰਡ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਤੇ ਆਇਆ। 8 ਖੰਡ 4 ਵਰਨ 4 ਆਸ਼ਰਮ। ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 8 ਹਿੱਸੇ 4 ਵਰਨ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਿਆ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਪਾਰਸ ਮਿਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੰਚਨ ਜੋਤ ਜਗਾਇਆ। 8 ਧਾਤਾਂ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 4 ਵਰਨ 4 ਅਸ਼ਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤੋ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕਾਂ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ।
तो बाबे नानक ने रिधियां सिद्धियां वाले सिद्धा साधकां नूं अकाल पुरख नूं नमस्कार करन वाले सेवक बना दिता। अठे पैर आराधिए शब्द सुरत लिव लख लिखाया। गुरमुखां नूं अठे पैर वाहिगुरू सिमरन करन करके वाहिगुरू सिमरन में सुरत जुड़ गई। ना जानिया जान वाला ना देखिया जान वाला वाहिगुरू जान लिया, देख लिया, दर्शन हो गए। अष्टकुली वे उत्तरी सतगुरु मत न मोहे माया। गुरसिੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 8 ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਰ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਗਏ। तो मन असाध न साधिए गुरमुख सुख फल साध सधाया। मन विकारी है, साध्या नहीं जा सकता। पिछले कर्म धोते नहीं जा सकते। अमृतधारी गुरसिख ने मन साध लिया ते मनुखा जन्म का मनोरथ पूरा कर लिया ते सजीवी सुखां की प्राप्ति हो गई है। सारी कृपा बाबे नानक दी आ। साध संगत मिल मन वस आया। गुरु की संगत विच मिल बैठ के सिमरन विच सुरत जोड़न नाल मन वस विच आ जाता है। आ गया बाबे नानक दी निरोल किरपा ना। साध गुरु ग्रंथ साहिब जी का उत्थे प्रकाश है। बाबा नानक जी चौर कर रहे। पौड़ी 10वीं गुरमुख नूं द्वार गुरमुख 9 द्वार साध लैंदा है। 9 प्रकारी भगत कर साधे नवें द्वार गुरमती। 9 द्वार नूं साधन करके साध के 9 द्वार नूं साध के वस विच करके 9 प्रकार की भगती की जाती है। पर गुरसिੱਖਾਂ ने गुरु बाबे नानक की मत लैके गुरबाणी विचार के साध लै तो 10वें द्वार विच आ गए। गुरमुख पिरम चखाया गावे जीव रसायन रत्ती। तो अमृतधारी गुरसिੱਖ नूं गुरु बाबे नानक ने अंदरों सब तो उच्चा अमृत रस दिखा दिता है। सब तो श्रेष्ठ अमृत रस विच रंगी हुई जीव हर वेले वाहिगुरू 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 गुण गाउंदी। नवीं खंडी जनाया राज जोग जिन सती असती। जनाया जता दिता सती असती चंगे मंदे गुण। अमृतधारी गुरसिੱਖਾਂ ने गुरु बाबे की मेहर नाल चंगे मंदे गुणां नूं जित के गृहस्थी हुंदियां रब दा मिलाप माणिया। सारी सृष्टि विच प्रगट हो गया। सारी सृष्टि जित लई जान लई होर कोई जित नहीं सकदा। 9 घर साधिया। 9 घर 9 गोलकां 9 द्वारे 9 घर साधिया। वर्तमान परलो उत्पत्ति जम्मण मरण। 9 गोलकां दे 9 घरां नूं साध के भाव सारे ज्ञान इंद्रियां नूं काबू कर लिया ते जम्मन मरण ते इस जन्म विच ही मुक्त हो गए। 10वें द्वार पहुंच गए, सचखंड पहुंच गए। नवनिधि पिछल गणी नाथ अनाथ सनाथ जुगती। अनाथां दे नाथ सिर ते मालक बाबे नानक ने सिमरन दी ऐसी जुगती दसी कि अमृतधारी गुरसिੱਖਾਂ दे पिछे 9 निधियां लग तुरियां। 9 उखल विच उखली मिठी कौड़ी ठंडी तत्ती। उखल गोलकां उखली गोलक जीभ मूँह। 9 उखल विच उखली मिठी कौड़ी 9 गोलकां विचों जीव दी गोलक जो मिठी कौड़ी ठंडी ते तत्ती हुंदी है। साध संगत विच गुरु की सिक्ख्या लैके सुहागवती हो जाती है। भाव वाहिगुरू सिमरन दा जाप करके अमृत रस दा आनंद माणदी है। साध संगत गुरमत सनखती सुहागवती साध संगत विच गुरु दी मत लैके सुहागवती हो गई। भाई वाहिगुरू सिमरन दा जाप करके अमृत रस दा आनंद माणदी है। पौड़ी 11वीं गुरमुख दा करतब। देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने। सो अमृतधारी गुरसिੱਖ पराइयां सुंदर इस्त्रियां नूं देख के मावां भैणां धीआं समान समझदा है। जाने समझे समझदा भी आ। सानूं देखिया हुक्म नहीं साडी कुरैत है। हाँ
ਉਹ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੇ। ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਸੂਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਗਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਆ ਗੇਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖਵਾਉਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ, ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਨਾ ਧੋ ਤਿੰਗਾਨੇ, ਧੋ ਧਰੋ ਠੱਗੀ ਤਿੰਗਾਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ੁਲਮ। ਪੁੱਤਰ ਵਹੁਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮੋਹਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ, ਆਪੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖ ਬਖਾਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਹੇ, ਸਮਝੇ ਮਾੜਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖੋਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਭਾਈ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਪ ਗੁਣ ਕਰ, ਅਹਿਮਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਵਾਣੇ। ਰਵਾਣੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਏ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਦੀਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੌੜੀ 12ਵੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਰਮ ਚ ਖਾਇਆ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਨ ਪਾਣੀ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਖਾਇਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾਲ ਐਸਾ ਰਜੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨੀਂਦ ਉਗੜੀ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੁਖ ਰੈਣ ਬਿਹਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਰੈ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਉਮਰ ਸੁਖ ਦੀ ਬੀਤੀ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਾਹੇ ਬੱਧੇ ਸੌਂਦੇ, ਮੈਲਾ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਗਾਨੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਹੇ ਬੱਧੇ ਸੌਂਦੇ। ਤੋ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਲੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਮੈਲਾ ਪੜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਗੱਲ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੋਏ। ਚੱਲਣ ਜਾਣ ਸੁਜਾਨ ਹੋਏ, ਜਗ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨੀ। ਸਿਆਣੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਦਸਮ ਦੁਆਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਜੱਗ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚ ਵੰਜ ਖੇਪ ਲੈ, ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਹਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੱਚਖੰਡ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਭਾਣੀ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ 13 ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਘਟ ਚਾਨਣ, ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਮਿਟਾਵੇ, ਅੰਧੇਰ ਮਿਟਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਭਟਕਣਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਢਹਿ ਪਵੇ, ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਇੱਜ਼ਤ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਸਮੇ ਸੋਈ ਭਾਵਦਾ, ਖਸਮੇ ਦਾ ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਣਾ ਮੰਨੈ ਮੰਨੀਏ, ਆਪਣ ਭਾਣਾ ਆਪ ਮਨਾਵੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਾਉਣਾ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਲਾ ਦਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਦਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ 14ਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਜਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਮਿਟਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਉਮੈ ਪਾਲ ਢਹਾਏ ਕੈ, ਤਾਲ ਨਦੀ ਦਾ ਨੀਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੋ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਾਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੋਹਵਲੀ, ਇੱਕ ਦੂ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉਰਾਰ ਤੇ ਪਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਰੁੱਖੋਂ ਫਲ ਹੈ, ਫਲ ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਨਾਉ, ਇੱਕ ਠਾਉ। ਫਲ ਰੁੱਖ ਸਦਾਇਆ। ਬਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਤੋਂ ਬਿਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਿਰਸ਼ ਤੇ ਫਲ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਬ ਦਾ ਕਹੀਏ, ਅੰਬ ਰੁੱਖ, ਅੰਬ ਫਲ। ਅੰਬ ਫਲ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੰਬ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੋ ਰੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਅੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੌੜ ਤੁੰਮਾ ਨਾ ਬਣੀ ਜਾ। ਅੰਬ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਆ। ਉਹ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੰਬ ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਾਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਡ ਰੱਬ ਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਬਣੀ, ਆਤਮਾ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਛੇ ਰੁੱਤੀ ਇੱਕ ਸੁੱਝ ਹੈ, ਸੁੱਝੇ ਸੁੱਝ ਨਾ ਹੋਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਛੇ ਰੁੱਤਾਂ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਰਾਤੀ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ, ਇਹ ਚੜੀਏ ਕਿਨ ਆਖ ਲੁਕਾਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਧਿਆਇਆ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
पौड़ी 15वीं। असली जोगी गुरसिख हन। गुरसिख जोगी जागदे माया अंदर करन उदासी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਧੂੜ ਬਭੂਤ ਨ ਸੋਲਾਸੀ ਤੋ ਸੋਲਾਸੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ। ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਆਹ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਲਦੇ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਬੇਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਬੇਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਿੰਥਾ ਖਿਮਾ ਹੰਡਾਵਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁੱਤਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਿਲਾਸੀ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਖਫਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹਨ। ਭਾਉ ਦੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਿੰਘੀ ਵਜੈ ਡੰਡਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਰਦਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੰਘੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਡੰਡਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਦੇ ਧਿਆਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਗੁਫੈ ਬਹਿ ਸਹਿ ਸਮਾਧ ਅਗਾਧ ਨਿਵਾਸੀ। ਤੋ ਜੋਗੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਗਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਅਰੋਗ ਹੋਏ ਕਰ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਖਲਾਸੀ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਮਤ ਸਾਬਾਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਮਤ ਸਾਬਾਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ। ਗੁਰਮਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੱਖ ਬ੍ਰਹਮੇ ਲੱਖ ਵੇਦ ਪੜ ਨੇਤ ਕਰ ਸਭ ਥੱਕੇ। ਲੱਖਾਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਲੱਖਾਂ ਵੇਦ ਪੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਮਹਾਦੇਵ ਅਵਧੂਤ ਲੱਖ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਉਨੀਂਦੇ ਅੱਕੇ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਅਵਧੂਤ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਉਨੀਂਦਰੇ ਹੀ ਥੱਕ ਗਏ। ਲੱਖ ਵਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਫੜ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਲੱਖ ਲੋਮਸ ਚਿਰ ਜੀਵ ਨੇ ਆਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧੀਰਕ ਧੱਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਮਸ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਧੀਰੇ ਧਾਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਲੋ ਜੁਗ ਚਾਰ ਕਰ ਲੱਖ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਥੱਕੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 3 ਲੋਕ 4 ਯੁੱਗ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਲੱਖ ਪਰਲੋ ਉਤਪਤ ਲੱਖ ਹਟ ਮਾਲਾ ਅੱਖ ਫਰਕੇ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਲੋ ਲੱਖਾਂ ਉਤਪਤੀਆਂ ਹਟ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਸਦੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਸ਼ਕ ਹੋਏ ਤੱਕੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੱਕੇ ਪੌੜੀ 17। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੀ ਤੇ ਉਤਲੇ ਸਾਰੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ, ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਜਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੌੜੀ 17ਵੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਈ। ਉਹੀ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਉਸੇ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੋਗੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋਗੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਰੇਮ ਦੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਭਵਦੇ ਲੋਈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੁਕਾਈ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਓਮ ਜਗ ਜਪ ਤਪ ਘਣੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੁਖ ਰੋਈ। ਓਏ ਬਹੁਤ ਹੂਮ ਜਗ ਕਰ ਲੈ, ਤਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਸ ਨਾ ਆਵੇ ਧਾਮ ਦਾ, 8 ਖੰਡ ਪਾਖੰਡ ਵਗੋਈ। ਓਏ ਭਟਕਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜਿਨ ਜਗ ਜਿਨੇ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਆਪੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਣਹਾਰ ਪਰੋਈ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਹਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ। ਪੌੜੀ 18। ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ। ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਆਖੀਏ, ਰੂਪ ਨਰੇਖ ਅਲੇਖ ਅਪਾਰਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੇਖ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਗਤ ਗਤ ਅਭਿਗਤ ਘਣੀ, ਸਿਮਰਨ ਸੇਖ ਨਾ ਆਵੇ ਵਾਰਾ ਸ਼ੇਖ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਸ ਅਵਿਲਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣੀਏ, ਕੋਈ ਨ ਆਖ ਸੁਣਾਵਨ ਹਾਰਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਚਰਜ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਹੋਏ, ਵਿਸਮਾਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਸੁਮਾਰਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਚਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਵਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਘਰ ਬਾਰੀ ਬਹੁ ਵੰਜ ਵਪਾਰਾ। 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੰਜ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਾਧ, ਭਗਤ ਵਿਛਲ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮੁਰਾਰਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਾਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮੁਰਾਰਾ ਭਗਤ ਵਿਛਲ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਤਾਰਾ। ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਤ ਵਿਛਲ ਗੁਰੂ ਮੁਰਾਰਾ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਤਾਰਾ। 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਏਕਾਰ ਹੋਏ, ਓਂਕਾਰ ਆਕਾਰ ਅਪਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾਈ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਏਕੰਕਾਰ ਇਕਾਂਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਉਸ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਪਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਰੋੜ ਪਸਾਰਾ। ਤੋ ਉਸਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਵਰਤਿਆ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ। ਉਹ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਈ ਕਈ ਯੁੱਗ ਹਨੇਰੇ ਘੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਵਰਤਿਆ ਕਰ ਕਰ ਕੇਤੜੇ ਅਵਤਾਰਾ। ਉਹ ਕਈ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਵਿਛਲ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਕੱਲੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਸ ਗਤ ਹੋਵਾ ਓਤ ਪੋਤ ਕਰ ਪਿਰਮ ਪਿਆਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਓਤ ਪੋਤ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਝੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪੌੜੀ 20ਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦੂ ਹੋਏ ਸਹਿਸ ਫਲ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਓਂਕਾਰਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿੱਠਾ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਸਨਮੁਖ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਐਸੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਾਖਾਕ ਹੋਏ ਪਿੱਛੋਂ ਜਗ ਮੰਗੇ ਪਗ ਛਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚ ਵੰਜ ਕਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਆਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਹੁ ਮੁੱਲੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਾ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਮਰਨ ਜਪਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੌੜੀ 21। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਚ ਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਲਿਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੀਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਭੇ ਫਲ ਬਲਹਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾਲ ਐਸੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਸ ਰਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਰਸ ਤੋਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਨ ਬੁਝਾਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਡੋਲਤਾ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਲਾਇਆ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਮਨਸਾ ਮਨੇ ਸਮਾਇ ਲੈ ਮਨ ਕਾਮਨ ਨੇ ਕਾਮ ਨ ਧਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭਟਕਿਆ। ਕਰਮ ਕਾਲ ਜਲ ਜਾਲ ਕੱਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਕਰਮ ਰਹਾਇਆ।
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਦੀ ਫਾਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਰਮੋਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦੇ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਵੇਸ਼ ਕਰ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਗ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਚੇਲੇ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦੇਈਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਰ 30ਵੀਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪੌੜੀ ਪਹਿਲੀ। ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਰਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ। ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਓਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦੁਹੇਲਾ। ਓਏ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਪਾਠ, ਪਖੰਡ ਪਾਠ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਲੰਗਰ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਨੇਮ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੈੜੀ ਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਭਾਏ ਭਗਤ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕੂੜ ਕਸਤ ਅਸਾਧ ਸੰਗ, ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਫਲ ਹੈ ਵਿਉ ਵੇਲਾ। ਅਸਾਧ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੇਲ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਝੂਠ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੇਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਦੀਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ 4 ਯੁੱਗ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵਾਵਨਾ, ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਨਿਉ ਨਵੇਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਆਪ ਗਵਾਵਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰ ਤੇ ਉਕੜ ਚੇਲਾ। ਕੂੜ ਸੱਚ ਸ਼ੀ ਬੱਕਰ ਖੇਲਾ। ਓਏ ਆਪ ਗਵਾਵਨਾ, ਓਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਉੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵਰਗਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵਰਗਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਬੱਕਰ ਕੂੜ ਸੱਚ ਸ਼ੀ ਬੱਕਰ ਖੇਲਾ। ਤੋ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਓਏ ਪੌੜੀ ਦੂਜੀ, ਮਨਮੁਖ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਸਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗਰਮ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਰਮ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ? ਕੋਈ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ।
ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਫਲ ਕੂੜ ਕੁੜਾਵਾ। ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਝੂਠੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸੰਤੋਖ ਰੁੱਖ, ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਪਛਾਵਾ। ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚ ਸਿਮਰਨ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਵਿਕਾਰੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰੈਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਫੇਰ ਫਰਿੰਦੀ ਛਾਵਾਂ। ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਝੂਠਾ ਫਿਰਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਇਲ ਅੰਬਵਨ, ਮਨਮੁਖ ਵਨਮੁਖ ਹੰਡਣ ਕਾਵਾਂ। ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ, ਅੰਬ ਤੇ ਕੋਇਲ ਵਾਂਗ ਮਿੱਠਾ ਵੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੇ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਵਿਕਾਰੀ ਘਰ ਘਰ ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੌੜਾ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਬਾਗ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਗੁਰਮੰਤ ਸਚਾਵਾ। ਓਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਓਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਓਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਸੱਚੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਵਿਓ ਵਣ ਚੱਲ ਅਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਨਿੱਗੋ ਸਾਵਾ। ਓਏ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਖੋਟੀ ਮਤ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਖੋਟੀ ਮਤ, ਭੈੜੀ ਮਤ, ਵਿਕਾਰੀ ਮਤ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਤ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵੇਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵੇਲ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਓਏ ਮਨਮੁਖ ਨਿਗੁਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ। ਓਏ ਉਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਿੱਗੋ ਸਾਵਾ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਕਰ ਵੇਸਵਾ ਵੰਸ ਨਿਨਾਵਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਓਏ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਵੇਸਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰਮ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਰਮ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕੁਛ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਉਂ ਬੇਸੇਵਾ ਪੂਤਨ ਨਾਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ। ਮਨਮੁਖ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਵਿਆਹੀਏ। ਦੁਈ ਵਲੀ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਵਿਆਹੀਏ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਜੰਮੇ ਜਾਣੀਏ। ਪਿਤਾ ਜਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਧਾਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦਾ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਸਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਮਦਿਆਂ ਰੁਣ ਚੁਣਨਾ ਤੋ ਵਸ ਵਧਾਈ ਰੁਣ ਚੁਣਕਾਰਾ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਵੰਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਸੋਹਿਲੇ, ਉਹ ਵਿਰਤੀ ਸਰ ਬਹੁ ਦਾਨ ਦਤਾਰਾ। ਵਿਰਤੀ ਸਰ ਲਾਗੀ ਕੰਮੀ। ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੋ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਮਿੱਤੀ ਹੋਏ ਵੇਸੂਆ, ਨਾ ਪਿਓ ਨਾਉ ਨਿਨਾਉ ਪੁਕਾਰਾ। ਬਹੁ ਮਿੱਤੀ ਬੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਕਾਰਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਨਾਵਾਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਹ ਜੀ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਓਏ ਇਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪਿਤਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 99.99 ਬੇਅਮਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੂਗਾ ਪੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਵੰਸ਼ੀ ਪਰਮਹੰਸ, ਮਨਮੁਖ ਠੱਗ ਬਗ ਵੰਸ਼ ਹਤਿਆਰਾ। ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹਥਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਹਥਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਮਨਮੁਖ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਕਾਤਲ। ਸੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜੋਂ ਬੁਰਿਆਰਾ। ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਝੂਠ ਤੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘਮਾਉਂਦਾ ਜਰਾ ਦੇਖੀ, ਭੁਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਦਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁਣਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚਟਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੌੜੀ ਚੌਥੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਹੰਸ ਹਨ, ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਬਗਲੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਮੋਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਝੀਲ 'ਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਾਨਕ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਮਾਨਕ ਹਨ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੀ ਅਗਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੰਸ਼ੀ ਪਰਮਹੰਸ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਗੁਰਮਤ ਅਡੋਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਪਰਮਹੰਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੋ ਖੀਰੋਂ ਨੀਰ ਨਿਕਾਲਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਰੋਲਾ। ਓਏ ਗੁਰਮੁਖ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਰੱਬੀ ਸਰੀਰ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਤੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਈਨ ਵੋਮਨ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਈਨ ਆ, ਵੋਮਨ ਆ ਤੇ ਵੈਲਥ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਤੋਲ ਨਾ ਤੋਲਣ ਹਾਰ ਅਤੋਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੋ ਮਨਮੁਖ ਬਗਲਾ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਬਗਲ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਉਹ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਏ ਅਬੋਲਾ। ਮਨਮੁਖ ਕੀ ਹੈ? ਬਗਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸਮਾਧੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਏ ਲਖਾਊ ਟਿਕਾਊ ਜਾਏ ਛੱਪੜ ਉਹ ਬੜੇ ਮੋਹਚੋਲਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨਮੁਖ ਬਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਸੱਚ ਸਾਓ ਕੂੜ ਗਹਿਲਾ ਗੋਲਾ। ਓਏ ਸੱਚ ਸਾਓ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਗਾਫਲ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਪੰਜਵੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਭੈੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਓਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸੁਲੱਖਣਾ। ਓਏ ਸਭ ਸੁਲੱਖਣ ਸੱਚ ਸੁਹਾਵਾ। ਸੁਲੱਖਣਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ, ਸੁਹਾਵਾ ਸੋਭਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸੋਭਦਾ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਕੁਲੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਲੱਖਣ ਕੂੜ ਕੁਦਾਵਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਭੈੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਗਣ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਕੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਚ ਨਾ ਕੰਚਨ ਮੂਲ ਮੁਲਾਵਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੱਚਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੋ ਕੱਚ ਦਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਭਾਰਾ ਕੂੜ ਹੌਲੜਾ। ਉਹ ਪਵੇ ਨਾ ਰਤਕ ਰਤਨ ਭੁਲਾਵਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਤਨ ਤੇ ਲਾਲੜੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵੱਟੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੀਰਾ ਕੂੜ ਫਟਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੜੇ ਜੜਾਵ ਨਾ ਜੁੜੇ ਜੜਾਵਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੀਰਾ ਝੂਠ ਬਲੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾਤ ਸਭ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾਤਾ ਕੂੜ ਮੰਗਤਾ। ਦਿਓ ਰਾਤੀ ਚੋਰ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਾਵਾ। ਸੱਚ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੋਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕੂੜ ਫਿਰਦਾ ਛਾਵਾ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਾਵਾ ਫਾਵਾ ਫਿਰਦਾ ਫਾਵਾ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੌੜੀ 6ਵੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਲਾਲ ਮਨਮੁਖ ਥੋਮ ਅੱਕ ਕਿਤੇ ਕੁਸੁੰਬਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸੁਰੰਗ ਮੂਲ ਮਜੀਠ ਨ ਟਲੇ ਟਲੰਦਾ। ਸੁਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾ ਟਲੇ ਟਲੰਦਾ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਲਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਧੋਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਕੁਰੰਗ ਹੈ ਤੋ ਫੁੱਲ ਕਸੰਬੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੰਦਾ। ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨਮੁਖ। ਤੋ ਜਿਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਸੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੋਤਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋਮ ਕਸੂਰੀ ਵਾਸ ਲੈ ਨੱਕ ਮਰੋੜੇ ਮਨ ਭਵੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਥੋਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਨੱਕ ਮੋੜੀਦਾ ਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੂੜ ਸੱਚ ਅੱਕ ਅੰਬ ਫਲ ਕੌੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੌ ਲਹੰਦਾ। ਝੂਠ ਅੱਕ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਅੰਬ ਵਰਗੇ। ਅੱਕ ਦਾ ਫਲ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਬ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਚੋਰ ਸੱਚ ਕੂੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਵੇ ਚੋਰ ਫਿਰੇ ਭਵੰਦਾ। ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਝੂਠ ਚੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਚੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਫੜੇ ਨਿਤ ਉੱਠ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤੋ ਤਿਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਾਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੂੜੇ ਲੈ ਨਿਭਣ ਬੰਦਾ। ਨਿਭਣ ਕੈਦ ਕਰਦਾ। ਨੇਹਨ ਨੇਹਨ ਤੋ ਸੱਚ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਸੱਚ ਕੂੜੇ ਲੈ ਨੇਹਨ ਬੰਦਾ। ਪੌੜੀ 7ਵੀਂ। ਸੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਲੰਗੋਟਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੋਹੇ ਸਿਰ ਪੱਗ ਜਿਉਂ ਕੋਝਾ ਕੂੜ ਕਥਾਏ ਕਛੋਟਾ। ਕਛੋਟਾ ਲੰਗੋਟਾ ਕੁਥਾਏ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੱਚ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਵਾਂਗ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਝੂਠ ਕੋਝੇ ਲੰਗੋਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਨੀਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੰਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿਕਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਰਗੀ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਵਿਕਾਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਝੂਠ। ਸੱਚ ਸਤਾਣਾ ਸਾਰਦੂਲ ਤੋ ਕੂੜ ਜਿਵੇਂ ਹੀਣਾ ਹਰ ਟੋਟਾ। ਸਾਰਦੂਲ ਸ਼ੇਰ, ਸਤਾਣਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਤੋ ਸੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਝੂਠ ਜਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਸੱਚ ਵੰਜੀਏ ਕੂੜ ਕੇ ਵੰਜੋ ਆਵੇ ਟੋਟਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਸੱਚ ਖੜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਸੱਚ ਖੜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੋ ਕੂੜ ਨਾ ਚੱਲੇ ਦਮੜਾ ਖੋਟਾ।
तो सच खरा है, सचखंड भी शाबाश मिलती है, तो झूठ ने की चलना, वो तो खोटे रुपये वर्गा तो बाजार में नहीं चल सकता। तारे लख अमावसे घोर हनेर च नायन होना होटा होटा घाटा, तो मस्या वाले दिन लखां तारे हुंदे हन, पर घोर हनेरा होण करके चानण घटिया रहिंदा है। तो सूरज एक चढ़िंदियां होए 8 खंड पवे फोटा फल फोटा, 8 खंड 8 टुकड़े फल फोटा फुट पैंदा है, टुकड़े हो जाता है। तो एक सूरज के चढ़न नाल हनेरा 8 टोटे हो जाता है, फुट जाता है, खत्म हो जाता है। कूड़ सच ज्यों वट वरोटा घरोटा, झूठ ते सच इउं ही हन जिवें घड़े ते वट्टे दा वैर है। पौड़ी 8वीं। सच पहाड़ दी तरह है, झूठ सुपने दी तरह है। तो सोहणे सामर्थक ज्यों कूड़ सच वरते वरतारा, समर्थक परतक समर्थक सोहणे सुपने, तो झूठ ते सच दा वरतारा सुपने ते प्रतख दी तरह वरतदा है। हर चौंधरी नगर वांग कूड़ सच प्रगट पहारा, झूठ आकाश दी गंधर्प नगरी वर्गा, सच पहाड़ दी तरह प्रतख है। नदी पिछावां मानसा तिल तलवाया अंबर तारा, जिवें नदी विच मनुखां दा बृछां दा आकाश ते तारियां दा परछावां हुंदा है। तो झूठ इसे तरह ही है, अपनी असलियत दी कोई नहीं है। सो धूअर धुंधूकार होए तुल ना कनहर वरसनहारा, तो झूठ धुएं विच हनेरा हुंदा है, तो वसन वाले बदल की बराबरी नहीं कर सकता। तो साओ ना सिमरन संकर है, दीपक बाज ना मिटे अंधियारा, तो शक्कर नूं याद करना मिठा स्वाद नहीं आउंदा, शक्कर नूं याद करना मिठा स्वाद नहीं आउंदा, तो दीवा जगाउण तो बगैर हनेरा खत्म नहीं हुंदा। तो लड़े ना कागल लिखियां चित चतेरे सह हथियारा, तो चित्रकार भावें 100 हथियारां नाल लैस सिपाही दी फोटो कागज़ दे चित्र देवे ते वो जंग मैदाने लड़ नहीं सकते। कागज़ लड़े ना कागज़ लिखियां, कागज़ ते सिपाही दी फोटो बनाती हो जाके लड़ जाऊगा। सच कूड़ करतूत विचारा, सच ते झूठ दी करतूत दी होई विचार है। पौड़ी 9वीं। सच सहायता करने वाला साथी है, झूठ ठगी मारन वाला ठग है। तो सच समायन दुध विच, कूड़ विगाड़ कांजी दी चुख है। समायन जाग सच सिमरन, रब दुध नूं जाग ला के जमा के दही बन के मक्खण घ्यो बनदा है, ते झूठ कांजी की तरह थोड़ी जी पा दिओ, दुध सारे का सारा फुट जाता है, सारा काम खराब करता है। सच सवारदा है, सच भोजन मुँह खामना, एक दाना नक्के वल दुख है। तो सिमरन है, सच सिमरन है, सो मुँह दे राही भोजन खाना है। झूठ नक राही एक दाना चला जाए तो दुखदाई बन जाता है। तो झूठा थोड़ा जिहा भी दुखदाई है। तो फलों रुख, रुखों सो फल, अंतकाल खो लाखों रुख। पौड़ी 9वीं। सच सहायता करने वाला साथी है, झूठ ठगी मारन वाला ठग है। पहली पौड़ी च भी आया, कहंदा सच समायन दुध विच, कूड़ विगाड़ कांजी दी चुख है। समायन हुंदा जाग, चुखे हुंदा थोड़ी जी।